آج ہم جب بھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا اپنے بیسٹ فرینڈز کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان خوبصورت لمحات کو ہم کیمرے کی مدد سے محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ لمحات تصویر کے ذریعے ہمیشہ یاد رہ سکیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز یعنی کہ کیمرے کی ایجاد کیسے اور کس نے کی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیمرے کی تاریخ بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے دور میں کس قسم کا کیمرہ متعارف ہوا۔ ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے کیمرے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا کیمرہ کہاں موجود ہے اور اسے کہاں انسٹال کیا جائے گا، اس کیمرے کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، یہ سب کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کے دور میں ہم تصویر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تصویر بنانا اس قدر عام اور ضروری ہو چکا ہے کہ دنیا بھر میں ہر روز کروڑوں تصویریں بنا کے خوبصورت لمحات کو کیمرے میں قید کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جب کیمرے کا خیال انسانی ذہن سے بالکل دور تھا، اور اس وقت انسان اپنی زندگی کے خوبصورت اور یادگار لمحات کو قلم کی مدد سے پیپر پر اتار لیتا تھا، جس سے ہم آج عام الفاظ میں ڈایاگرام کا نام دیتے ہیں۔ انسان نے ہاتھ کی مدد سے تصویر آج سے ہزاروں سال پہلے بنائی تھی، جس سے لیسکو کا نام دیا گیا تھا۔ دراصل لیسکو فرانس میں موجود ایک غار کا نام تھا، اور اس غار کی دیوار پر پہلی تصویر بنائی گئی تھی۔ ہاتھ سے تصویر بنانے کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، لیکن ہاتھ سے تصویر بنانے کے عمل کے لیے کافی وقت درکار ہوتا تھا، لہذا اس وقت انسان کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جس کی مدد سے وہ نہایت ہی کم وقت میں اپنی زندگی کے لمحات کو کسی چیز میں قید کر سکے۔ اسی تلاش میں ایک حیرت انگیز چیز کی تلاش ہوئی جسے آج ہم کیمرے کا نام دیتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کیمرے کی ایجاد کی تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ 11ویں صدی میں کیمرے کی ایجاد کا خیال سب سے پہلے مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کے ذہن میں آیا تھا۔ ابن الہیثم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کے سب سے نمایاں اور اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ دراصل ابن الہیثم نے اپنی ایک کتاب دی بک آف آپٹکس میں تصویر بنانے کا ایک حیرت انگیز تجربہ پیش کیا۔ ان کے مطابق اگر ایک بند کمرے میں سوراخ کیا جائے اور اس سوراخ سے آنے والی روشنی کے راستے میں اگر کوئی چیز رکھ دی جائے تو اس چیز کا عکس بند کمرے کی دیوار پر پڑے گا۔ اس وقت ابن الہیثم کے اس خیال کو کیمرا اوبسکیرا کا نام دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسی خیال کو استعمال کرتے ہوئے 1816 میں ایک فرانسیسی شخص جوزف نائسفور نیپس نے دنیا کا پہلا کیمرہ متعارف کروایا۔ چونکہ اس شخص نے ابن الہیثم کے خیال کا استعمال کیا تھا، اسی لیے دنیا کے سب سے پہلے کیمرے کو بھی کیمرا اوبسکیرا کا نام دیا گیا۔ کیمرے کی مدد سے پہلی تصویر 1825 میں بنائی گئی تھی، لیکن یہ تصویر کچھ زیادہ صاف نہیں تھی، جبکہ اس تصویر کو بنانے میں کئی گھنٹوں کا وقت لگا تھا۔ اس کے بعد دنیا کے بے شمار سائنسدان کیمرے کو بہتر بنانے پر کام کرنے لگے، اور دنیا میں کمرشل استعمال کے لیے پہلا کیمرہ 1839 میں متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد 1841 میں ایک ایسا کیمرہ بنایا گیا جس میں لینس کا استعمال کیا گیا۔ 1885 میں فلم بنانے والا کیمرہ ایجاد ہوا جسے کوڈک کمپنی نے بنایا تھا، اور اسی لیے اسے کوڈک کا ہی نام دیا گیا۔ 1888 میں اس کیمرے کی خرید و فروخت شروع ہوئی، اور یہی وہ کیمرہ تھا جسے دنیا کی سب سے پہلی ویڈیو فلم بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کیمرے کی دنیا میں تیزی سے ترقی ہونے لگی۔ یاد رہے کہ اب تک جتنے بھی کیمرے ایجاد کیے جا چکے تھے سب کے سب بلیک اینڈ وائٹ تھے۔ 1935 وہ سال تھا جب امریکہ کی کوڈک کمپنی نے کلرفل تصویر بنانے والے کیمرے پر کام کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور کیمرے کی دنیا میں دن بدن ترقی ہوتی چلی گئی۔ سال 2000 میں سیمسنگ کمپنی نے موبائل میں کیمرہ نصب کر کے دنیا کو ہی حیران کر دیا۔ اس کے بعد موبائل فونز میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جدید کیمرے نصب ہونے لگے، اور آج تقریباً ہر فرد کی جیب میں جدید ترین کیمرے کی سہولت موجود ہے۔ دوستو، آج دنیا کا سب سے بڑا کیمرہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ یہ کیمرہ اس وقت کہاں موجود ہے اور اسے کس مقصد کے لیے کس جگہ پر انسٹال کیا جائے گا، آئیں جانتے ہیں۔
इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वजनी कैमरा तकरीबन तैयार हो चुका है। इस कैमरे का रुख ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ होगा। ये दुनिया का वाहिद ऐसा कैमरा होगा जो ज़मीन की नहीं बल्कि खला की तस्वीरें लेगा। आपको बताते चलें कि इस कैमरे को इंस्टॉल किया जाएगा चिली में। दरअसल चिली जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है। चिली अमेरिका के मगरबी साहिल की जानिब वाक़या है। इस वक्त चिली ही वो मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा बड़े से बड़े टेलीस्कोप लगाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चिली की तरफ आसमान काफ़ी साफ है, यहाँ रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा है और नमी काफ़ी ज़्यादा कम, जिसकी वजह से यहाँ से टेलीस्कोप्स के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इस कैमरे को चिली में इंस्टॉल करने का आखिर मकसद क्या है। दरअसल चिली में एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लगाया जा रहा है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा। इस टेलीस्कोप का काम अगले 10 सालों तक आसमान का सर्वे करना है। इस सर्वे में ये टेलीस्कोप सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम की चीज़ों को गहराई से देखेगा। इसके अलावा ये टेलीस्कोप हमारी गैलेक्सीज के दूसरे सोलर सिस्टम को भी देखेगा। इसी तरह ये हमारी गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंतहाई दूर की गैलेक्सीज को भी देखेगा। दुनिया के सबसे बड़े कैमरे का पिक्सल रेजोल्यूशन 3.2 गीगापिक्सल रखा गया है। इसके रेजोल्यूशन की कारकर्दगी को आप आसान अल्फाज में यूं समझें कि इस कैमरे की मदद से आप अपने आप से 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ी एक छोटी सी गेंद को भी काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। इस कैमरे से आसमान की ली गई एक कैमरे की चौड़ाई इतनी ज़्यादा होगी कि इसमें 7 चांद आसानी से आ सकते हैं। अगर बात की जाए इस कैमरे की वज़न और साइज़ की तो इसका वज़न और साइज़ एक छोटी कार के बराबर बताया जा रहा है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वज़नी कैमरा बताया जा रहा है क्योंकि तारीख में अब तक इसके मुकाबले में कोई कैमरा तैयार नहीं किया गया। आपको बताते चलें कि इस वक्त ये कैमरा कैलिफोर्निया में मौजूद है जो कि अपनी टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और इसे इंस्टॉल किया जाएगा सैरो पैकन नॉर्दर्न चिली में। दरअसल ये चिली का सबसे ज़्यादा बुलंद पहाड़ी इलाका है जहां पर इसे इंस्टॉल किया जाना है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला बताया जा रहा है वो इस कैमरे की ट्रांसपोर्टेशन का है क्योंकि ये कैमरा इस वक्त कैलिफोर्निया में मौजूद है और इसे लाना चिली में है। अगर कैलिफोर्निया से चिली तक का फासला देखा जाए तो ये बनता है तकरीबन 10,000 किलोमीटर। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले इसके सामान को तकरीबन 9 ट्रकों के जरिए बंदरगाह तक लाया जाएगा। इसके बाद एक कार्गो जहाज के जरिए इस सारे सामान को उठाया जाएगा और फिर इसे कैलिफोर्निया से चिली तक पहुंचाया जाएगा। जबकि इसे कैलिफोर्निया से चिली तक लाने वाली जो फ्लाइट होगी वो तकरीबन 16 घंटे की होगी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये एक अमेरिका का मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट है और इसे तैयार करने में अब तक कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं। यही वजह है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन में ख़ास इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इसके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। इस मकसद के तहत ख़ास इसकी मुंतकली के लिए स्टील के पाइप्स का एक बहुत बड़ा पिंजरा भी बनाया जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसके नाजुक पार्ट्स को इसी पिंजरे में बंद करके चिली तक पहुंचाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कैमरे को टेम्परेचर, वाइब्रेशन और झटकों से बचाने का भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि इस कैमरे के लेंस को तकरीबन 5 सालों में तैयार किया गया है। इस कैमरे के रिजल्ट को जिस बड़ी चीज़ को बरकरार रखने की ज़रूरत है वो है टेम्परेचर। याद रहे कि जब भी कोई बड़ा कैमरा काम करता है तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस कैमरे का टेम्परेचर -100 सेल्सियस होना चाहिए और ऐसा टेम्परेचर रखने के लिए ठंडे पानी की ज़रूरत है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस कैमरे के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए इस कैमरे के अंदर ठंडे पानी का एक पूरा सिस्टम नस्ब किया गया है। कैमरा जब भी काम के दौरान हीट पैदा करेगा तो ये वाटर कूलिंग सिस्टम इस हीट को ख़त्म करके कैमरे का टेम्परेचर -100 सेल्सियस तक ले आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का यह सबसे बड़ा चिली में इंस्टॉलेशन के बाद दुनिया में हलचल मचा देगा और यकीनन इस कैमरे से हमें वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो हमने पहले तारीख में कभी नहीं देखी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। खुदा हाफिज़।